डर है कि ये जो पैसा देकर के धर्मांतरण करवाते हैं, ये आदमी हमारा पूरा मिशन फेल कर रहा है। कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए। जो आदमी धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो धीरेन्द्र कृष्ण को बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? अरे ईसाई तो कन्वर्जन करते, तुम भी करो, तुम्हें किसी ने रोका है? पूरी दुनिया में ईसाइयों ने स्कूल और हॉस्पिटल, हिंदू ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना लेते? मुसलमान ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाता? हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, देशद्रोही कहलाएगा। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी। एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। इन मिशनरियों को डर है कि ये जो पैसा देकर के धर्मांतरण करवाते हैं, ये आदमी हमारा पूरा मिशन फेल कर रहा है। ये बागेश्वर वाले महाराज जी हमारी पूरी नीतियां रीतियां सब बर्बाद कर रहा है। और ये इसको कैसे भी करके जो आदमी धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो धीरेन्द्र कृष्ण को बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? अच्छा काम कोई भी कर रहा है, वो किसी बहाने से भी कर रहा है, उसका सपोर्ट किया जाना चाहिए। किसी उद्देश्य से भी कर रहा है। अगर ईसाइयों ने गोंडा में फातिमा स्कूल नहीं खोला होता तो भाई साहब हम भी दर दर भटक रहे होते। अरे ईसाई तो कन्वर्जन करते, तुम भी करो, तुम्हें किसी ने रोका है? पूरी दुनिया में ईसाइयों ने स्कूल और हॉस्पिटल खोला। इलाहाबाद का सबसे प्यारा हॉस्पिटल, सब आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, सब। नाजरत हॉस्पिटल तुम क्यों नहीं बना लेते? हिंदू ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बना लेते? मुसलमान ऐसा अस्पताल क्यों नहीं बनाता? बस गाली देना आसान है। अरे ईसाई तो धर्म परिवर्तन कर रहे, तू भी कर, किसी ने रोका है? इस देश में सबसे बड़ी बात, जो भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा तुरंत लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम, इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। पानी मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे, और लोग अपना हाथ चाट रहे थे। उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। मैं वो मलबा देख रहा हूँ, इन्होंने वो मंजर देखा है। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं कर पाए। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मालूम है कि चर्च में, किसी भी चर्च में धर्म परिवर्तन नहीं करते। अगर उनको अगर ये सच्चाई होती तो अब तक शायद पता नहीं कितने सबूत पब्लिक में आ गए होते, कितने सबूत आ चुके होते, कितने कितने केस हो चुके होते कि इन्होंने हमें लालच दी है। आपको सुनो मेरी बात, लॉ हमारा इंडिया का क्या कहता है कि कोई भी जन अपने धर्म का प्रचार और अपने धर्म को मान सकता है। यहां से कोई क्रिश्चियन बपतिस्मा लेकर, क्रॉस डालकर, मैं कहता हूं कि बिशप बनकर, पास्टर बनकर, अपोस्टल बनकर बाहर जाए और किसी दूसरे धर्म का बंदा उसको ये बोले कि भाई साहब आप अपना चोला उतारिए, आप अपना क्रॉस उतारिए और आप मेरे धर्म में शामिल हो जाइए, ये कहने पर आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान उसको इजाजत देता है अपने धर्म का प्रचार करने की, चाहे दूसरे ने जो मर्जी बाना, जो मर्जी शारीरिक, जो मर्जी क्रॉस क्यों ना डाला हो, आप पर कोई केस नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर तुम अलर्ट हो गए, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं, बस एक कैमरा ऑन रखना, भाग जाएंगे लोग तुम्हारे सामने से। और अगर कोई बोले कि तुमने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, आप उसको बोलो कि अगर तूने 1 घंटे में ये बात प्रूफ नहीं की तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। मैंने कहा शक्ल नहीं दिखा, भाग जाएगा उधर से वो, क्योंकि वो साबित नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि 17 साल से मैं बोल रहा हूं कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आया। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ରହିବେ ନାହିଁ
ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ରହିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ। ଯେପରିକି ତପି ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ, ନାଲି ଗାମୁଛା ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ, ଏଭଳି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଦେଖିବେ, ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଛି ବାବାମାନେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ହେଉଛି କିଏ? ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଲା ବାଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ବଦନାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅପପ୍ରଚାର ସେମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ, ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ତା'ର ନିଜ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତା'ର ବିରୋଧ ହୋଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଥିବ। ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଏମିତି କ'ଣ କହିଦେଲା ଯେ ତା'ର ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାର ତା ନିଜ ଭାଇ ତାଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାର ନିଜ ଭାଇ ତାଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଯିଏକି କହେ ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସନାତନୀ, ସନାତନ ହେଉଛି ମୋର ପରମ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ମୁସଲମାନ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେଇଛି। ଆଉ କରିଦେଇକି ଇଏ ପୁଣି ମାନେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଛି ମୁଁ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସନାତନୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ଧର୍ମରକ୍ଷକ। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଖଣ୍ଡିକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ। କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିତରେ ବି ପାଖଣ୍ଡୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆସିବି। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏ ଯେଉଁ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲା, ସେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ତା ନିଜ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିଷୟରେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି। କୁମ୍ଭମେଳା, ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହାକୁମ୍ଭମେଳା। ପ୍ରୟାଗରାଜ କହିଲେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ହେଇଥିଲା ସେଠି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦଳା ଚକଟାରେ ମରିଗଲେ। ମାନେ ଟିକିଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦଳା ଚକଟାରେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇଦେଲେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମିତି ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଛାତି ବାଡ଼େଇ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଖଣ୍ଡି ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ, ଇଏ କ'ଣ କହିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ କହିଥିଲା ଯେତେ ଲୋକ ବି ମରିଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ସେମାନେ ମରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିକି କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ଆଉ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଯେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମଲେ ନା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଯଦି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମରିକି ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତା,
ତେବେ ସବୁ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ମରନ୍ତେ, ଘରେ କେହି ମରନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ପାଖକୁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ, ସେ ମରିଯାଆନ୍ତା, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଳିଯାଆନ୍ତା। ତେବେ ଏଇଭଳି ପାଖଣ୍ଡୀମାନେ ଆଜି ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ୟାର ନିଜ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ବାବା କହୁଥିଲା କ'ଣ, ଯିଏ ନ ଆସିବ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲା। ମାନେ ବାବା କହୁଛି କ'ଣ କି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସ, ଦଳା ଚକଟାରେ ସବୁ ମରିଯାଅ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ। এইটা হচ্ছে বাবার হচ্ছে চিন্তাধারা। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ଯାହା କହୁଛି ଛାଡ଼। ଚାଉଳ ଦେଇକି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏ ବାବାଠାରେ। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଭଳି ପାଖଣ୍ଡୀମାନେ ଯେତେ ବି ଏମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର କାମ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ। ଏଇଟା କିଏ ବନ୍ଦ କରିବ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଗତ ଦିନରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି ଯୀଶୁଙ୍କର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି? ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କମି ନାହିଁ, ବରଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନେତା କହିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଚାଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେମିତି ନିଆଁକୁ କେଞ୍ଚିଲେ ଯେମିତି ନିଆଁ ଆହୁରି ଜଳେ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ କେଞ୍ଚିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ସେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ବାବାମାନଙ୍କର ପୋଲ୍ ଖୋଲିବା ନିମନ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।